Well, dear students, we'll continue with a few more problems of the same sort. The first problem reads like this. Write down. Find three consecutive positive integers. Say ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Find three consecutive positive integers such that the sum of such that the sum of the square of the first, the sum of the square of the first and the product of the other two, and the product of the other two is 154. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? The square of the first and product of the other two is 154. Find the numbers. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Find three consecutive positive integers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದಮೇಲೆ 2, 3, 4, 5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 1. Therefore, 3 consecutive positive integers ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಆದ್ರೆ ಮೊದಲೇದು x plus 1, x plus 2. So write down. Let the numbers be. Let the numbers be x, x plus 1, x plus 2. Correct? They are the three consecutive positive integers. Positive consecutive. X ಆದ್ಮೇಲೆ x plus 1 ಆಮೇಲೆ x plus 2. And then they have given. What is the given thing there? The sum of given. The sum of the square and the first. Square and the first ಅಂದರೆ x squared. ಮುಂದೆದು x squared plus sum of the square and the first and the product of the other two. ಎರಡೇದೆ x plus 1 into x plus 2. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. is equal to 154. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The square on the first ಅಂದರೆ x squared ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಟು ಏನಿದೆ x plus 1 and x plus 2. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ x plus 1 and x plus 2. That is equal to 154. So continue. Now x squared ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ಪ್ಲಸ್ x plus 1 into x plus 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. x ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x squared ಪ್ಲಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, x plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 154. That means I have multiplied x plus 1 with x plus 2. Then I shall simplify still further. x square plus x squared ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2x square plus 2x plus x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3x plus 2 minus 154 equals 0. ಯಾವ್ದು minus 154? plus 154 is on the right hand side. I am taking it to the left hand side. It becomes minus 154. Still simplify further. 2x square plus 3x minus 152 equals 0. ಯಾಕೆ 152? 154 minus 154 plus 2 is that one. And then multiply 2 into 152 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಆ 152ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. 152ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇನ ಕೊನೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? 2 ಇಂಟು ದಟ್ ಮಚ್ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟು 152 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. 2 ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 6 2 7 14, then 2 6 76 ಬಂತು. ದೆನ್ ತಿರ್ಗಾ 2 ಇಂದ ಮಾಡಿ. 2 38 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 9 ನೋಡಿ, 2 19 ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ?
152ಗೆ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 19 ಬಂತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇದೆ. ದೇ ಫೋರ್ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2 4 4 ಇಂಟು 2 8 8 ಇಂಟು 2 16 19 and 16 are the factors. 19 and 16 difference ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. So you can write it 2x squared plus 19x minus 16x minus 152 equals 0. ನೋಡಿ 2x squared plus 19x minus 16x plus 152 equals 0. Not plus, minus 152 equals 0. Now group them and factorize. 2x square plus 19x ಇದೆ. x common ತೆಗಿರಿ. x into 2x plus 19 ಬಂತು. Then minus ತೆಗಿಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಸೈನು ಮೈನಸ್ 8 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. 8 into again 2x plus 19 equals 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? x into 2x plus 19 minus 8 into 2x plus 19 equals 0. Once again, what is common factor? 2x plus 19. Take it out. 2x plus 19 into x minus 8 equals 0. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇನು ಹೊಸತೇನು ಅಲ್ವಲ್ಲ. 2x plus 19 into x minus 8 equals 0. Equate each factor equal to 0. ಮಾಡಿ 2x plus 19 equals 0. ಇನ್ನೊಂದು x minus 8 equals 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? Then find the value of x. 2x plus 19 equals 0 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. 2x is equal to minus 19. x is equal to minus 19 by 2 is a fraction. ಬೇಡ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Because they are whole numbers. And then x minus 8 equals 0 or x is equal to 8. ಅದನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. Because I have just asked us to calculate 3 consecutive odd positive integers. ಇಲ್ಲಿ minus 19 by 2 is a negative integer. ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 8 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. Therefore the numbers are very easy. Therefore the numbers are ಮೊದಲನೇದು 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಆಗಿರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10. 8, 9 and 10 are the 3 consecutive positive integers. ಅದು ಕೇಳಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು 8, 9, 10. Okay? Then we'll just go to the next problem. The next problem reads like this. Please understand. Akbar bought a few pens. Akbar bought a few pens for rupees 48. Akbar bought a few pens for rupees, how much? 48. Had he bought 4 more pens for the same amount? Had he bought 4 more pens for the same amount? Had he bought 4 more pens for the same amount? Had he bought 4 more pens for the same amount? Each pen would have cost him 1 rupee less. Each pen would have cost him 1 rupee less. Find the number of pens bought by Akbar. Find the number of pens bought by Akbar. Find the number of pens bought by Akbar. Sir, what is the approach, sir? ಇದೇ ಒಂಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Akbar bought a few pens for rupees 48. Had he bought 4 more pens for the same amount? ಅಂದರೆ 2 ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೆನ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Had he bought 4 more pens for the same amount, each pen would have cost him 1 rupee less. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೆನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್, 2 ಥರ ಇದೆ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ.
That's the thing there. And what is the approach, sir? ಏನಿಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಬಾಟ್ be x, not rupees, x number. Let the number of pens bought be x. For that one, how much he has paid? The amount paid. Next step. The amount paid. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? The amount paid is rupees 48. Correct? The amount paid is rupees 48. ಇದನ್ನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪೆನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. Therefore, cost of each pen will be equal to 48 upon x rupees ಆಗುತ್ತೆ. Is it all right? Cost of each pen is 48 by x rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Had he bought 4 more pens for the same amount, ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೆನ್ ಅದು. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. Had he bought 4 more pens, then ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. Had he bought 4 more pens, then the cost of each pen ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡೀಗ? Then cost of each pen, ಇದೇ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಪೆನ್ ಇದು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 48 upon x plus 4. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕಾಸ್ಟಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಾಸ್ಟಿನ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪೆನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪೆನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ he bought 4 more pens for the same amount, each pen would have cost him 1 rupee less ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಚ್ ಪೆನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪೆನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಚ್ ಪೆನ್ would have cost him 1 rupee less ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೆನ್ನು ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 1 rupee ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಬರಬೇಕು. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೊನ್ನೆದು 48 by x, ಎರಡನೇದು 48 upon x plus 4. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಮೊನ್ನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೆನ್ ಏನು 48 by x. ಹ್ಯಾಡ್ he bought 4 more pens for the same amount ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore you must know that ಮೊದಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆದು ಇರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ ಇವಾಗ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ 48 by x minus 48 upon x plus 4 equals 1. ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಡ್ he bought 4 more pens for the same amount, each pen would have cost him 1 rupee less. ಅಂದರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೆನ್ನು 48 by x, ಎರಡನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 48 upon x plus 4. ಅವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು. 48 by x minus 48 upon x plus 4 is equal to 1. That is 1 rupee. Now ಮುಂದಿಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು I have already told you. What is the LCM? X into x plus 4. So write down the LCM. What is LCM? X into x plus 4. So ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x ಹೋದರೆ 48 into x plus 4 ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೈನಸ್ 48x ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? x plus 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ x ಬರುತ್ತೆ. 48 into x is 48x. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. That is equal to 1. Then remove the bracket. 48 into x plus 4 means 48x plus 192. 48 into 4 is 192. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ minus 48x upon
ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 4x. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? 48x ಪ್ಲಸ್ 192 ಮೈನಸ್ 48x ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಬರ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಮೇಲ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 48x ಮೈನಸ್ 48x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 192 ಉಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 192. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 192. ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್. ಅಂದರೆ 192 ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 192 ಈಕ್ವಲ್ 0. ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 192 ಇದೆ, ಆ 192 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. 16 12s are 192. 16 12s are 192. Therefore, 1 is plus 16 and that is minus 12. Plus 16 minus 12 is plus 4. Plus 16 to minus 12 is minus 192. Therefore, ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4x ಅನ್ನು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾನು? ಪ್ಲಸ್ 16x ಮೈನಸ್ 12x ಮೈನಸ್ 192 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಮೈನಸ್ 12 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಮೂಲು ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೈನಸ್ 12 ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 12 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಈಕ್ವಲ್ 0. Once again, what is the common factor? X plus 16. So, x plus 16 into x minus 12 equals 0 ಬಂತು. x plus 16 into x minus 12 equals 0 ಬಂತು. Equate each factor equal to 0. ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. x plus 6 equals 16 equals 0 or x equals minus 16. ಮೊನ್ನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. x plus 16 equals 0 ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, therefore x is equal to minus 16. ಎರಡನೇದು x minus 12 equals 0 or x is equal to 12. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಮೈನಸ್ 16 ತೊಗೊಂಡ ಪ್ಲಸ್ 12 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. therefore ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ಅಕ್ಬರ್ ಈಸ್ 12. therefore ಬರೀರಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದನ್ನ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. The number of pens bought equals ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 12. The number is 12. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I hope you understood. Next one, we'll just take the next problem. The third problem, which is very much similar to this problem. ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Some students arranged for a pic. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. Some students arranged for a picnic at a total cost of rupees 240. At a total cost of ಎಷ್ಟು? rupees 240. ಮಾಮೂಲು. 4 of them did not join the party. 4 ಜನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊನೆಯ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ. 4 of them failed to join the party. ಬರೀ 4 of them failed to join the party. ಅದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶೇರ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶೇರ್ rupees 5 more. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಯ್ತು. rupees 5 more ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
ಅಥವಾ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಲೆಟ್ ಅದೇ ಥರವೇ ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ in the party be x. ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಪೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 240. therefore total cost equals rupees 240. ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ? ನೋಡಿ, 240 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 240 rupees ಆಯಿತು. therefore ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್. ಎಕ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, 240 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 240 rupees ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ rupees ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರವೇ 240 by x ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 5 of them fail to join the party. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. 5 or 4? 4 of them, 5 ಅಲ್ಲ, 4 of them failed to join the party. ಬರೀರಿ. I hope you understood. ಬರೆದ್ರಾ? 4 of them failed to join the party. therefore ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದು. 240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ -4 ಮಾಡಿದೆ? 4 of them failed to join the party. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರು, 4 ಜನ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ -4 rupees. ಅಂದರೆ 240 ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? ಎರಡನೇ ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? therefore ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 5 rupees. ಈಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶೇರ್ ₹5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ₹5. ಮೊದಲನೇ ದೊಡ್ಡದು, ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಿ. 240 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ -4 ಇದೆ. ಇನ್ನು 240 by x ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 240 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ -4. ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ, therefore ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. therefore 240 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ -4 ಜಾಸ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ಕಳಿಬೇಕು ನಾವು. we have to subtract the smaller number from the greater number. therefore 240 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ -4 is greater than 240 ಅಪಾನ್ x. therefore ಮಾಡಿ given ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. 240 by x minus 240 upon x minus 4 is equal to 5. ಯಾವ್ದು 5? Each one had to pay ₹5 more. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಅಮೌಂಟ್ is ₹5 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮಾಮೂಲು ಟೇಕ್ ದಿ LCM. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ LCM? x into x minus 4. Right? LCM is x into x minus 4. ಬರೀರಿ. LCM ಬರೀರಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೀರಿ. x ಹೋದರೆ 240 ಇಂಟು x minus 4 ಮೈನಸ್ 240x. ಯಾಕೆ? x minus 4 x ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 240x. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ. 240 ಇಂಟು x minus 4 ಬರೀ. 240 into x is 240x minus 960. 240 into 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 960 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 240x ಅಪಾನ್ x into x minus 4 ಅಂದರೆ x squared minus 4x is equal to 5. is equal to 5. I hope you understood. ಈಗ 240x ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಉಳಿಯೋದು ಮೈನಸ್ 960 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 5 ಇಂಟು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್
minus 4x is equal to minus 960. See na bari. Remove the bracket. 5x squared minus 20x is equal, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 960 ಈಕ್ವಲ್ 0. ನೋಡಿ, ನಾ ಮೈನಸ್ 960 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪ್ಲಸ್ 960 ಈಕ್ವಲ್ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? 5 ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 960 ಇದೆ 5 ಅಂತ 5, then 5 9s are 45, 192 equals 0. x squared minus 4x plus 192 equals 0. ತಿರ್ಗಾ ಹಾಗೆ ಬಂತು, 192 ಬಂತು, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 16 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 192 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 16 and 12 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 12. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 12 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 4x ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ 16x ಪ್ಲಸ್ 12x ಪ್ಲಸ್ 192 ಈಕ್ವಲ್ 0. ಗ್ರೂಪ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 16, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 192 16 ಈಕ್ವಲ್ 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 240x ಮೈನಸ್ 960 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 960 ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 960 ಆಗಿದೆ. ಆಮ್ ರೈಟ್? ದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ 192ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 240x ಮೈನಸ್ 240 ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? 240 ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಜಾಸ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. 240 ಓವರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೈನಸ್ 240 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ 5. ಯಾಕೆ? ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 240 ಓವರ್ 40 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 240 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 240 ಬೈ ಎಕ್ಸೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 240 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 240 ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವು. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 240 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 240 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 240 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ 240 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 240 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೀವು ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ 240 upon x minus 4 is greater than 240 by x. Each one had to share 5 rupees more ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So once again take the LCM, x into x minus 4. So numeratorally 240x minus 240 into x minus 4 ಬರುತ್ತೆ upon x into x minus 4. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? LCM x into x minus 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. That is equal to 5. ಹೌದಾನಪ್ಪ? Once again remove the bracket there. 240x minus 240x plus 960 ಬರುತ್ತೆ upon x squared minus 4x equals 5. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 240x minus 240x plus 960 ಬರುತ್ತೆ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 4x equals 5. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 240x ಮೈನಸ್ 240x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 4x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 960. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.
minus 960 ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 960. Then remove the bracket, 5x squared minus 20x minus 960 equals 0. Equals 0. Correct idea? And therefore, take out the common factor, x squared minus 4x minus 5 only 5, 192 equals 0. Correct ಬರುತ್ತೆ. minus 192 ಬಂತು. minus 192 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 and 12, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರುವ ಇದೆ ಇದು, 16 and 12 minus 16 plus 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಮೂಲು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. x square minus 16x plus 12x minus 192 equals 0. Not x square minus 16x. So x square minus 16x ಅಲ್ಲಿ x ಕಾಮ ತೆಗೆದ್ರೆ x into x minus 16 plus 12 into x minus 16 equals 0. Correct? Once again, what is the common factor? X minus 16. Take it. X minus 16 into x plus 12 equals 0. X minus 16 into x plus 12 equals 0. Equate each factor equal to 0. X minus 16 equals 0 or x plus 12 equals 0. X minus 16 equals 0, x plus 12 equals 0. Then what is the value of x? X is equal to positive 16. ಇನ್ನೊಂದು x is equal to minus 12. ನೋಡಿ, x is equal to minus 12 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು 16 ಬಂತು. ಯಾರು ತಗೋತೀರಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್? minus 12 ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ ವರ್ ಬರಿಬೇಕು ಫಿನಿಶು. ದೇರ್ ವರ್ 16 students in the party. There were 16 students in the party. Finish ಮಾಡಿ. I hope you understood this one. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 240 upon x minus 4 ಜಾಸ್ತಿ 240 by x ಗಿಂತ. ಯಾಕೆ? 4 ಜನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. 240 upon x minus 4 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 240 by x ಗಿಂತ. ಮುಂದಿನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಥರ ಆಗಿದೆ. So x is equal to 16 or x is equal to 4. Number of people were there 16. Thank you. Tomorrow we will take up the remaining things. Thank you.